नमस्कार साथियों, रीड लेवल 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਹੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? यानी जिहदे अंदर आपां नूं असल दे अंदर की है शब्द का अर्थ है जिहड़ा वो हमेशा ही एक ही पैदा होवे पर शब्द वख-वख हो जाण। साथियों इत्थे समझण योग गल है, एक हुंदे ने समान अर्थक शब्द, एक हुंदे ने बहु अर्थक शब्द। समान अर्थक शब्द नूं तुसीं किवें याद रख सकदे हो? इहनूं तुसीं डिवाइडेशन कर लो, यानी इस शब्द नूं तुसीं विभाजन कर लो। समान प्लस अर्थक। समान दा मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਰਥਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ यानी समान अर्थ पैदा करने वाला, तो यदा मतलब होया शब्द बदल रहे हैं। जे हुंदा बहु अर्थक फिर यदा मतलब है कि अर्थ ने जिहड़े बहुत सारे मिल रहे हैं पर शब्द आपां नूं इक्को ही मिल रहा है। तो इसनूं इस तरीके नाल समझ के भी तुसीं ध्यान च रख सकते हो। इसकी परिभाषा पुछ सकते हैं, इसके अर्थ बारे पुछ सकते हैं, तो इस दे नाल नाल आप नूं वधेरे यही संभावना है कि कोई शब्द दे के उसकी पहचान करने दे लई कहणगे, चाहे वो हाँ दे अंदर कहण या फिर ना दे अंदर कहण। इसकी प्रैक्टिस है मैं आपनूं कुछ क्वेश्चनां दे राहीं भी करवाउण दी कोशिश करांगा, जो कि आपनूं इन्हां कंप्लीट वीडियो तो बाद दे अंदर मिलणगे। तो आओ हुण आपां देखदे हां समान अर्थक शब्द ते इस दे अंदर होर अपने कोले की जानकारी है। तो ये शब्द पंजाबी तो इलावा वख-वख भाषावां तो भी पंजाबी च आए ने। यानी ये नहीं कि कल्ले पंजाबी दे शब्द आपां कह सकदे हां, ये शब्द दरअसल पंजाबी तो इलावा भी नहीं, वो होर भाषा दे भी नहीं। जिवें कि पंजाबी दे अंदर बहुत सारियां भाषा दे शब्द ने जिहड़े वो शामिल हो गए ने, तो उन्होंने पंजाबी के अंदर जो वरतते हैं तो समानार्थक रूप उन्होंने आप देखते हैं। जिमें कि इच्छा, इच्छा शब्द है जोड़ा वो पंजाबी का है, पर फारसी का शब्द ये अपने ये अपने को की है, वो आ जाता ख्वाहिश। जो कि दोनों का मतलब की है इक्को ही है। इच्छा शब्द का भी वही अर्थ है तो ख्वाहिश शब्द का भी वही अर्थ है। तो एक होर आ गया तांग। हुण तांग जो शब्द है वो संस्कृत है। हुण तांग शब्द का की अर्थ है? उसका मतलब भी इच्छा है। यानी शब्द अपने कोले वख-वख हो गए पर अर्थ यानी उन्होंने मतलब इक्को ही रहा। चाहे तांग कह लो, चाहे ख्वाहिश कह लो, या फिर असीं उहनूं इच्छा कह दईए, ये मतलब हो गया अपने कोले समानार्थक शब्द ने, यानी समान अर्थ देण वाले वख-वख शब्द ने। हिंदी के अंदर इन्हां नूं आपां पर्यायवाची भी कह दिंदे हां। तो यह ज़्यादातर आपनूं पेपर के अंदर शब्द ही पूछे जाने की संभावना है। बहुत सारे शब्द आपनूं इत्थे दिते गए ने, कुछ शब्दों की मैं प्रैक्टिस करवावांगा तो बाकी दे आपनूं टैलीग्राम चैनल के उपर PDF रूप के अंदर अवेलेबल करवा देंगा, जिथों तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो। शब्द का अर्थ तो एक ही है पर शब्द वख-वख नहीं। यानी आपां इह 3 शब्दों के राहीं समझिया कि इच्छा, ख्वाहिश, तांग, ये शब्द ने जिहड़े ये वख-वख हो गए पर इन्हां दा अर्थ है जिहड़ा वो सेम रहा, यानी उहदा मतलब नहीं बदलिया, सिर्फ शब्द बदले नहीं। इसलिए असीं इन्हां नूं की कहा? समान अर्थक, यानी समान अर्थ देण वाले शब्द। हुण आपां कुछ शब्दां दे राहीं इसकी प्रैक्टिस करांगे
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਜਾੜ। ਹੁਣ ਉਜਾੜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਆਬਾਨ, ਸੁੰਨਸਾਨ, ਸੁੰਜ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਜਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਲੋ, ਚਾਨਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੂਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਪਮਾ। ਹੁਣ ਉਪਮਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਉਸਤਤ, ਵਡਿਆਈ, ਤਾਰੀਫ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਉਪਮਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਾਰੀਫ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਨਤੀ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਪਾਸਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏ? ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨਾ, ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਪਰਾਮ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ, ਮਾਯੂਸ, ਉਚਾਟ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ। ਉਪਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਮਾਸਟਰ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨੇ? ਖਾਹਿਸ਼, ਤਾਂਗ, ਇੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਊਣਾ। ਊਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਧੂਰਾ, ਅਪੂਰਨ, ਉੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਊਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ। ਅਸਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਥਾਰਥ, ਮੂਲ, ਜੜਤ, ਬੀਜ, ਪੱਕਾ, ਓਰੀਜਨਲ। ਹੁਣ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਰਥ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਯਥਾਰਥ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਲ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜੜਤ ਕਹੀਏ, ਬੀਜ ਕਹੀਏ, ਪੱਕਾ ਕਹੀਏ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਹੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੈਂਕੜ, ਘੁਮੰਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੋਖਾ, ਬਹੁਤ, ਵਧੇਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਅੰਤ, ਯਾਨੀ ਅਖੀਰ, ਛੇਕੜ, ਓੜਕ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਵ, ਮੰਤਵ, ਮਤਲਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਦਰ। ਆਦਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ, ਕਦਰ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਥਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
फिर अपने को आ गया आकी। आकी का मतलब की हो गया, यानी विद्रोही, विरोधी, विद्रोही, बागी, खिलाफ, विरुद्ध। यानी शब्द इत्थे चेंज हो गए, शब्द बदल गए पर अर्थ वही रहा, मतलब इको ही निकलता रहा। फिर अपने को आ गया इंसान शब्द, ਇਹਦਾ की हो गया मनुख, आदमी, ये मैं एक ज़्यादा लग गया इसके अंदर। साथियों कुछ टाइपिंग मिसटेक्स हो सकदियां ने, वो तुसी ध्यान दे के उन्होंने सुधार कर लिया करो। फिर आ गया बंदा, पुरख, व्यक्ति, यानी ये सारे शब्द बदले ने, अर्थ नहीं बदले। फिर अपने को इस्त्री आ गया, इनू आप की कह सकते हैं, औरत, तीवी, नारी, ये शब्दों के राही आप उसनू पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। फिर आ गया ईमान, ईमान नू आप कह सकते हैं विश्वास, निश्चा, यकीन, ये अपने को ईमान के शब्द आ गए। फिर समर्थ, यानी बलवान, जोरावर, ताकतवर, ये अपने को समर्थ के जोड़े समानार्थक शब्द आ गए नहीं। फिर संगत है अपने को, यानी मेल, ढो, संजोग, साथ, ये कुछ अपने को संगत के शब्द आ गए। सख्त आ गया, यानी सख्त का मतलब करड़ा, कठोर, मजबूत, ये कुछ अपने को सख्त जोड़ा शब्द है उसके समानार्थक शब्द दिते गए हैं। इस तो इलावा भी होर बहुत सारे ने, तुसीं इन्हां नूं समझ सकते हो, जिवें कि हुशियार, हुशियार का अर्थ होया चुकन्ना, खबरदार, चलाक। जिवें कि कोमल, कोमल नूं आपां की कह सकते हैं नरम, मुलायम, कूड़ा, ये अपने को कोमल शब्द के जोड़े समानार्थक शब्द आ गए हैं। ਜਾਂ फिर क्रोध, क्रोध ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਰ, ਗਜਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਮਹਿਕ, ਸੁਗੰਧ, ਮਹਿਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇ ਖੇੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਗੁਣ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਖਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਬਰੀਕ, ਪਤਲਾ। ਹੁਣ स्वामी शब्द आ गया, ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ मालक, साईं, पति, ये सारे स्वामी शब्द है जोड़े वो समानार्थक ने, यानी चाहे आप स्वामी कहिए, मालक कहिए, साईं कहिए या फिर पति कहिए, एक कोई गल है। साथियों ये बहुत सारे शब्द ने, मैं आप लिए दसना चाहांगा कि पेपर के अंदर शब्द दे के ही इस दे बारे पुछण की संभावना ज़्यादा है। इस दी पहचान बारे भी हो सकता है, शब्दों के बारे हो सकता है कि किहड़े समानार्थक शब्द है या इन्हां विचों किहड़ा समानार्थक शब्दों की पैरवाई नहीं करता। ये सब प्रकृति के क्वेश्चन ने जिहड़े मैं बाद के अंदर आप दे लई लैके आवांगा, इसलिए चैनल के उपर बने रहना तो नाल ही नाल कमेंट राही सुझाव भी दिंदे रहना। तो इत्थे मैं एक होर गल कहनी चाहांगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप तुसी जो मैं PDF अवेलेबल करवा रहा उस दे राही पढ़ो, इस तो भी आप मदद ले सकते हो। जेकर तुहाडे कोल इस तो इलावा कोई होर चंगेरी पंजाबी व्याकरण है तो तुसी उस तो मदद ले सकते हो, या फिर मार्केट के अंदर अवेलेबल ने जो रीड दीयां पुस्तकां उन्हां दे अंदर पंजाबी ग्रामर के टॉपिक ने तो उत्थों भी तुसी मदद ले सकते हो। जरूरत है प्रैक्टिस करने की, लगातार पढ़ाई के नाल जुड़े रहने की। जेकर इस दे अंदर आप कामयाब रहे तो कामयाबी आपां नूं ज़्यादा दिन रोक नहीं सकती। ऐसे आस दे नाल मिलदा हां अगली क्लास के अंदर, उदों तक दे लई धन्नवाद साथियों।